Hello students. Today we will going to discuss about the continuing part of the third chapter, that is motion in a straight line. So we will discuss a very important concept today, that is the average and instantaneous speed. Firstly, we will discuss about the average speed. Okay. So as the name suggests, average means mean of the entire journey, right? So what is this average speed? Average speed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a measure of total distance. It is a measure of total distance. Total distance is very important. Covered in the given time is nothing but the average speed. Here we are talking about the speed, right? So it is the total distance. It is not the shortest distance. It is the total distance. Total distance covered in the given time is nothing but ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. That is represented as average speed is equal to total distance traveled divided by the total time taken. So and this average speed is always a positive because the speed cannot be a negative, right? So the average speed is always a positive. So now let us look at the instantaneous speed. So this instantaneous, the name itself suggests instantaneous. This instantaneous derived from the word instant means it will speak of the value at the particular instant. Okay, then this instantaneous says that it is the speed at the particular time of instant. That means at one particular instant of time anta. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪೀಡು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ defined as the speed of an object at the given instant of time is called the instantaneous speed. So now let us understand by taking an example so that you will better understand what is this average speed and what is this instantaneous speed. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ this let us take an example, similar example what I have given in the regular classes, right? So I'll take the distance between Gunda's house to a market is 1 kilometer. He covered this distance in 1 hours. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗುಂಡ ಹೌಸ್, ಈಗ ಗುಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ T1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅವರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಗುಂಡಂದು ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೌಸಲ್ಲಿ T ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ರೀಚಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, 1 ಅವರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ T1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. So how do we calculate the average speed? Here the DHM is the distance from house to market, that is it is equals to 1 kilometer, and T1 is the time taken to travel from house to market, which is equals to 1 hours. So how do we calculate the average speed? Average speed is denoted by V1 here, which is equal to the total distance is DHM divided by the total time taken is T1, which is equals to 1 kilometer divided by 1 hour, which becomes 1 kilometer per hour, right? So now what is the instantaneous speed? How to calculate the instantaneous speed? The instantaneous speed is the value of the speed at each instant of time. For example, the value of speed at t is equals to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ t is equals to 0 ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೂಡ ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಜರ್ನಿನ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು 1 ಅವರ್ ತನಕ ನಾವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಪೋಸ್ ಗುಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಟು, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಅಗೇನ್ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಅ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕವರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 kilometers. Distance from market to school is 2 kilometers. That is DMS, market to school. Distance from market to school is 2 kilometers. He covers in 2 hours. So given time ಎಷ್ಟು T2 is equals to 2 hours ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. So that is DMS is equals to 2 kilometers and T2 is equals to 2 hours. So how do we calculate the average speed? Average speed V2 is equals to DMS divided by D2, which is equal to 2 kilometer is DMS and T2 is 2 hours, right? So which is equals to 1 kilometer per hour. So instantaneous speed becomes any value of speed at any instant of time. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. So let us take another example now. Again, Gunda travels from his school to a playground. The distance between school to playground is 3 kilometers. Covers at the time of 2 hours, right? ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ T3 is equals to 2 hours and the distance from school to playground is 3 kilometers. So how do we calculate the average speed? Average speed V3 is equals to total distance traveled from school to playground is 3 kilometer divided by the time taken. Total time taken given here is T3 is equals to 2 hours, which is equals to 1.5 kilometer per hour, right? So next, the instantaneous speed is same, any value of speed at any instant of time. Now suppose, what is the average speed in the total journey that is from his home to a playground? That is, suppose if I am asking that what is the average speed in the total journey that is from his house to a playground. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೌಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದ ಟೋಟಲ್, ದ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಟು ಅ playground becomes capital V is equal to the total distance traveled is ಎಲ್ಲಿಂದ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಮನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, DHM ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್, which is equal divided by T1 andre time given for to reach the market and time given for to reach the school and the time given for to reach the playground, that is T1 plus T2 plus T3. Therefore V is equal to DHM is 1 kilometer per hour plus DMS is 2 kilometer plus DSP is 3 kilometers divided by T1 is 1 hour plus T2 is 2 hour plus T3 is 2 hours, which is equals to 6 by 5, right? Which is equals to 1.2 kilometer per hour. So this is the value for the average speed for the entire journey. This is the net average speed. ಮತ್ತೆ ನೀವು V is equals to V1 plus V2 plus V3 plus divided by 3 ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಡಿ, which is not correct.
ಸೊ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗಾಟ್ ದ ನೆಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆವ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ದ ಗುಂಡಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ? 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೌಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ first thing is he started his home, that is the initial point, that is t is equals to 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, he started his journey from his initial point, that is from 0, 1 ಅವರಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಇಂದ 1ಗೆ, ಸೊ ಟೈಮು 1 ಅವರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್? 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಅವರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3, ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಮತ್ತು 2, 1ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2, 3. ಸೊ 3ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2, 3 ಅಗೇನ್ 3ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 3 ಇಂದ ಅಂತಂದರೆ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3ಯಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್. 2 ಅವರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ 5ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 5ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3ಇಂದ 3ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, that is distance versus time graph. We got a straight line here, right? So ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ average and instantaneous speed, now we have already studied that if we plot the distance time graph, the slope of the distance versus time graph gives the speed, right? So by using this we can calculate the average speed. Let us I'll take the average speed v1 is equals to, according to the ಏನು ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾನೇ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ 1 is equals to y by x, which is equals to ಅಲಾಂಗ್ 1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ v2 is equals to tan theta 2 is equals to along y by x, y is equals to 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 - 1 ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿದೆ 3 ಇಂದ 2 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋವ್, ರೈಟ್? ಸೊ 3 - 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2, ಸೊ 2 ತನಕ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 1 ಇಂದ 3 ತನಕ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 0 to 1 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 3 - 1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2/2 is equals to 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ tan theta 3 is equals to y by x. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 6 - 5 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ನಿಮಗೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ y by
Vx is equals to 6 minus 3 divided by 5 minus 3 is equals to 3 by 2 is equals to 1.5 kilometer per hour. So the slopes are never be added, right? So like v is equals to v1 plus v2 plus v3 ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. So similarly the slopes are never added. Therefore the net average speed is equals to the total distance divided by the total time taken. We have know this. So which is equals to the total distance is along y-axis and the total time is along x-axis, which is equals to the total distance along y-axis is total ಎಷ್ಟಿದೆ 6 kilometers ಇದೆ, along x-axis total ಎಷ್ಟಿದೆ 5 hours ಇದೆ, which is equals to 1.2 kilometer per hour. So by this I hope it is very clear to you what is the average speed and what is the instantaneous speed. Thank you.